Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chapandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Thank you to all our esteemed guests for coming to this Kurmagram. అందరు అతిథులకి కూర్మ గ్రామానికి రావడానికి చాలా చాలా ధన్యవాదములు. వెల్కమ్, స్వాగతం. అందరికీ స్వాగతం. ఇక్కడ I'm going to tell you something నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, which might shock you. మీకు అది వినగానే ఆశ్చర్యం తీసుకురావచ్చు. It might make you feel angry. వినగానే మీరు కోపం కూడా పడవచ్చు. And which you probably won't believe. ఇంకా మీరు విశ్వసించవచ్చు అంటే మీకు నమ్మకం కూడా ఉండకపోవచ్చు అది వినగానే. But I'm speaking on the basis of Shastra. కానీ శాస్త్రంని ఆధారం చేసుకొని నేను మాట్లాడుతున్నాను. Something that you don't know and you need to know. అంటే ఆ విషయం మీకు తెలీదు కానీ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది చాలా అవసరం. So here it is. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. You are all fools. మీరు అందరూ మూర్ఖులు. Well, you didn't expect to hear that, did you? ఇది వింటారని మీరు ఎప్పుడు అనుకోలేదు కదా. But I speak on the basis of Shastra. కానీ శాస్త్రం నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను. We find in Bhagavatam Rishabdev addressing his 100th son. శ్రీమద్ భాగవతంలో రిషబ్ దేవుడు తన 100 మంది కుమారులతో ఇలా చెప్తున్నారు. Parabhavastavad abodha jata yavanna jignasata atmatattvam. He uses the word abodha jata, which means born into ignorance. పరాభవస్తావత్ అబోధ జాత యావన్న జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం. ఇక్కడ అబోధ జాత అని పదం వాడుతున్నారు. He says that one's purpose in taking a human birth is defeated as long as one remains in ignorance. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన చెప్తున్నారు, ఎంతవరకైతే మనం అజ్ఞానంలో ఉంటామో అప్పటి వరకు మన ఈ మానవ జీవితం యొక్క ఉద్దేశం విఫలమైనట్టే. As long as one does not inquire into Atma Tattva. ఎంతవరకైతే మనం ఆత్మతత్వం గురించి జిజ్ఞాస చూపించామో అప్పటి వరకు విఫలం. We find also in the Bhagavatam, apashyatan atma tattvam griheshu grihamedhinam. People do not see Atma Tattva. భాగవతంలో ఇంకో శ్లోకం ఉంది, ఇది అపశ్యతాం ఆత్మతత్వం గృహేషు గృహమేదినాం. ప్రజలందరూ ఆత్మతత్వం గురించి తెలుసుకోలేరు. Simply engaged in matters of their family and home. కేవలం వాళ్ళ కుటుంబ విషయాలు, వాళ్ళ ఇంటి విషయాల్లోనే వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు. We also have the statement of Lord Krishna in Bhagavad Gita. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు ఈ విధంగా, Ichha dvesha samuthena dvandvamohena bharata sarva bhutani sammoham sargayanti parantapa. Everyone is born in a bewildered state. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రపంచంలో మోహగ్రస్తులై పుట్టారు. Impelled by desire and aversion. ఇచ్ఛ మరియు ద్వేషం యొక్క ప్రభావంలో ఇక్కడ మనం పుట్టాము. Thinking in terms of duality. ఈ ద్వంద్వం యొక్క ప్రవృత్తితో మనం పుట్టాము. Bewildered in this way. ఈ విధంగా ఇందులో మనం మోహగ్రస్తులై ఉన్నాము. Duality, thinking, oh, this is something I like, this is something I don't like. ద్వంద్వ భావం అంటే ఇది నాకు నచ్చుతుంది, ఇది నాకు నచ్చదు, ఆ విధంగా అనుకోవడం. Thinking in terms of good and bad, in terms of what I like and what I don't like. మంచి చెడు, ఇది నాకు నచ్చుతుంది, ఇది నాకు నచ్చదు, ఈ విధంగా ఇటువంటి ఆలోచనలు. We find also when Krishna first started speaking Bhagavad Gita to Arjuna, he also called him
a fool. Indirectly, he called him a fool. సో భగవద్గీత భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్పడం ప్రారంభించినప్పుడే మనం చూస్తాము, భగవంతుడు కూడా అర్జునుడితో ఈ విధంగా నువ్వు మూర్ఖుడివి అని పరోక్షంగా చెప్తున్నారు. He told Arjuna, asochan anvasocastvam pragyavadans chabhashase gatasuna gatasung sva nanu sochanti panditaha. He said to Arjuna, you are lamenting for that which should not be lamented for. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు దేనికోసమైతే శోకించకూడదో దానికోసం శోకిస్తున్నావు అని చెప్తున్నారు. Namely the body. అంటే ఈ శరీరం గురించి శోకిస్తున్నావు. Which comes and goes. ఇది వస్తుంది, ఒకరోజు వెళ్ళిపోతుంది. You are speaking as if you are a learned person. ఏదో పండితుని వలే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. But a learned person, a pandit, does not lament for the body. కానీ ఒక పండితుడు నిజంగా ఈ శరీరం గురించి ఎప్పుడు శోకించడు. So we are all fools. ఈ విధంగా మనం అందరం మూర్ఖులం. As long as we do not inquire into Atma Tattva. ఎంతవరకైతే ఆత్మతత్వం గురించి మనము అడుక్కోమో, దాని గురించి ప్రశ్నించామో, మనం మూర్ఖులమే. Generally we all think that I am this body. సామాన్యంగా మనం అందరం ఈ విధంగానే భావిస్తాం, ఈ శరీరమే నేను. If I was to ask one of you who you are, you might describe yourself something like this. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీలో ఎవరినైనా నేను అడిగితే మీరెవరు అంటే మీరు ఈ విధంగా వర్ణిస్తారు. My name is Sadashiva Naidu. నా పేరు ఉదాహరణకు సదాశివ నాయుడు. I live in Srikakulam town. నేను శ్రీకాకుళంలో నివసిస్తాను. I am 41 years old. నేను 41 సంవత్సరాలు నా వయస్సు. I have a wife and 2 children. నాకు ఒక భార్య, 2 పుత్రులు ఉన్నారు. I am a civil engineer. నేను ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ని. And so on and so on and so on. ఈ విధంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది వర్ణన. But this is not who we are. కానీ ఇది దాని యొక్క సమాధానం కాదు, నేనెవరు. If I am 41 years old, we should ask, where was I 44 years ago? ఒకవేళ ఇప్పుడు నా వయసు 41 సంవత్సరాలు అయితే అప్పుడు మనం ప్రశ్నించాలి, 44 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఎక్కడ ఉండేవాడిని. And 100 years from now, where shall I be? 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కడ ఉంటాను? Atheistic people will say that, well, before you are born, there's nothing. నాస్తికులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధంగా చెప్తారు, పుట్టక ముందు నా యొక్క అస్తిత్వమే లేదు కదా అని చెప్తారు. And after you die, there's nothing. చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా అస్తిత్వం ముగిసిపోయింది అని చెప్తారు. That is foolishness. అది మూర్ఖత్వం. Another word for foolishness is ignorance. మూర్ఖత్వం యొక్క ఇంకో పదం అజ్ఞానంలో ఉండడం. If we don't know what we should know, then that is foolishness. ఏదైతే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఉందో దాని గురించి తెలియదంటే మనం మూర్ఖులం. I'm not a civil engineer like our imaginary Sadashiv Naidu. ఆ సదాశివ నాయుడు లాగా నేను సివిల్ ఇంజనీర్ కాదు. I don't know how to build bridges, for instance. నాకు పెద్ద వంతెనలు కట్టడం నాకు రాదు. So that is not foolishness. అది మూర్ఖత్వం కాదు. No one can know everything except Bhagavan. ఎవరికి కూడా ప్రతిదీ పూర్తిగా తెలీదు భగవంతుడు తప్ప. But if someone's supposed to be a civil engineer and they don't know how to build bridges, he calls himself a civil engineer, then that's foolishness and rascaldom. సో ఎవరైనా ఆయన గురించి నేను సివిల్ ఇంజనీర్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు, కానీ నిర్మాణం కార్యక్రమం ఆయనకు తెలీదు, ఎలా వంతెనలు కట్టాలో తెలీదు, ఇంకా సివిల్ ఇంజనీర్ చెప్పుకుంటున్నాడంటే ఆయన మూర్ఖుడే కాదు, ఇంకా వెధవ కూడా. If you call yourself a civil engineer, then you should know how to do what you are designated for. సో ఒకవేళ మీరు సివిల్ ఇంజనీర్ అని చెప్పుకుంటున్నారంటే ఆ పదం యొక్క అర్థం ఏదైతే ఉందో అది మీరు చేయగలగాలి. So every human being should know who he is. అదేవిధంగా ప్రతి మనిషిగా పుట్టినవాడు మనిషి అయితే ఆయన ఎవరు అది తెలుసుకోవాలి. Beyond the what is called the anitya upadhi, temporary designation. ఈ అనిత్య ఉపాధి కంటే అతీతంగా మన
అసలైన గుర్తింపు తెలుసుకోవాలి. Now we have designation human, male, middle-aged, middle class, resident of Srikakulam and so on. సో ఈ విధంగా మనకు ఎన్నో గుర్తింపులు ఉన్నాయి. మనము మనుషులము, పురుషులము, శ్రీకాకుళం యొక్క వాసులము అని రకరకాలుగా మనం చెప్పుకుంటాము. But these are all temporary designations. ఇవి తాత్కాలికంగా ఉన్న మనకి గుర్తింపు. They relate to the body only. ఇది కేవలం మన శరీరానికి సంబంధించినవి. Previously we could have there are 84 lakh species of life. ఈ జన్మ కంటే ముందు 84 లక్షల రకాల జీవరాశుల మంది తిరిగాము. We could have been a peacock or a snake or a god in heaven or suffering in hell or whatever. మనము ఇంతకుముందు ఒక నెమలిగా ఉండేవాళ్ళము, లేదా ఒక పాములాగా, లేకపోతే స్వర్గంలో ఒక దేవతలాగా, లేకపోతే నరకంలో ఎన్నో దుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఎన్నో రకాలుగా మనం తిరిగాము. But by the power of Maya, whatever body we're in, we think this is me. కానీ ఈ మాయా యొక్క ప్రభావంతో ఏదైతే శరీరంలో మనం ఉంటున్నామో ఈ శరీరమే నేను అని భావిస్తున్నాను. A snake, if you go to kill a snake with a stick, it will resist. ఇప్పుడు పాము యొక్క ఉదాహరణ, పాముకి మీరు కర్రతో చంపడానికి ప్రయత్నిస్తే అది వెంటనే ఎదురు తిరుగుతుంది. You might think, well, I should be grateful to get out of that condemned body. మీరు అనొచ్చు, అది అటువంటి నీచమైన శరీరం నుంచి బయటపడడం చాలా మంచిది. But the Atma in the body, the Jiva in the body of a snake thinks this is me. కానీ ఆ పాము యొక్క శరీరంలో ఉన్న జీవి, ఆ జీవాత్మ అనుకుంటుంది ఈ పామే నేను అని అనుకుంటుంది. In human form of life, it is possible to consider such topics. కానీ ఈ మనిషి జన్మలో ఇటువంటి శరీరంలో ఉండడం తర్వాత ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం కోసం అవకాశం ఉంది మనకు. If we bring all the village dogs and cats and try to speak to them the message of Bhagavad Gita, of Atma Tattva, they can't understand. ఉదాహరణకు ఊర్లో ఉన్న కుక్కలన్నీ పిల్లులన్నీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి భగవద్గీతలో ఉన్న ఈ ఉపదేశం ఆత్మతత్వం గురించి మనం బోధిస్తే వాటికి ఏం అర్థం కావు. They have their own language also. వాటి మధ్యలో మాట్లాడడానికి భాషలు ఉన్నాయి. Dogs make different sounds to express different emotions. కుక్కలలో కూడా చూస్తే రకరకాల శబ్దాలు తీసి వాటి యొక్క భావాలు వాళ్ళు ప్రకటిస్తూ ఉంటాయి వాటి మధ్యలో. Not that many sounds, but according to their sound you can understand that they're barking at you to chase you away, or they're making some sound in pain. వాటి శబ్దంతోనే అర్థం చేసుకోవచ్చు అవి నొప్పితో ఉన్నాయా లేకపోతే కోపంతో ఉన్నాయా అని మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. They have communication by sound, but they cannot have communication at the levels that humans have. సో వాటి మధ్యలో వాటి సంభాషణ కోసం వాటికి ఉన్నది, కానీ మనిషిలాగా మనలాగా వాళ్ళు సంభాషించలేవు. But in terms of spiritual knowledge, most humans are on the same level as dogs and cats. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ప్రకారం చూస్తే కుక్కలు పిల్లులు స్థాయిలోనే మనుషులందరూ ఉన్నారు. Yavanna jignasata atma tattvam. As long as we do not inquire into the nature of atma tattva, then our whole purpose of human life is defeated. ఎంతవరకైతే మనం ఈ ఆత్మతత్వం గురించి ప్రశ్నించామో అప్పుడు వరకు మన జీవితం అంతా వ్యర్థమైనట్టే. We live for eating and sleeping and mating and fighting like animals do. మనము జీవిస్తున్నాము కేవలము తినడం కోసము, నిద్రించడం కోసము, మైథునం అనుభవించడం కోసము, లేకపోతే యుద్ధాలు చేయడం కోసము. జంతువులాగే జీవితం అది. Having attained this rare human form of life, if we do not try for spiritual understanding, then we live like animals. ఈ ఎంతో అరుదైన మానవ జీవితం పొందిన తర్వాత కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసం మనం ప్రయత్నిస్తలేదంటే జంతువులాగే జీవించినట్టు. Then again we have to enter animal species. అప్పుడు చివరికి మళ్ళీ మనం ఈ జంతువుల యొక్క యోనుల్లోనే మనం పుడతాము. So it is most foolish to spend our human life without inquiring into the nature of ultimate reality. సో వాస్తవం అంతిమ సత్యం గురించి అర్థం చేసుకోకుండా ఈ జీవితం మనం జీవిస్తున్న మనిషిగా అంటే పూర్తి వ్యర్థమే. You're looking after your child very nicely.
He's looking after his child very nicely. ఆయన తన పిల్లోడి గురించి చాలా చక్కగా చూసుకుంటున్నాడు. You can understand, the mother and father can understand the child is making a sound calling for the father. Is that right? సో ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకి తన పిల్లోడి యొక్క శబ్దంతో అర్థం అవుతుంది ఆయన తండ్రి కోసం అడుగుతున్నాడని. వెంటనే ఆయన వచ్చి తీసుకెళ్లారు. So you have to give the child spiritual knowledge also. సో ఇప్పుడు మీ కొడుకుకి మీరు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా ఇవ్వాలి. What is that spiritual knowledge? ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏంటి? It's actually not very difficult to understand. ఇది ఎంతో కష్టం లేదు అర్థం చేసుకోవడానికి. The body is made of chemicals. ఈ శరీరము రసాయనాలతో తయారైంది. There's no life in chemicals. రసాయనాల్లో ఎటువంటి జీవం అనేది ఉండదు. Life is caused by the jiva being in the body. రసాయనాల్లో జీవం ఎలా వస్తుందంటే జీవి లోపల ఉన్నందుగా. When the jiva is present, we say the body is alive. ఎప్పుడైతే జీవి శరీరంలో ఉంటుందో అప్పుడు శరీరం జీవించి ఉందని మనం చెప్తున్నాం. What we call death is simply the jiva leaves the body. మృత్యు అంటే ఏంటి? మరణం అంటే ఈ జీవి శరీరం వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. And we go from body to body. అప్పుడు ఈ శరీరం వదిలేసి ఇంకో శరీరంకి వెళ్తూనే ఉంటుంది అది. Sometimes people think it's a Hindu belief that we go from body to body. కొందరు అంటారు ఈ శరీరం వదిలేసి ఇంకో శరీరం, ఈ దేహాంతర ప్రాప్తి అనేది ఈ హిందూ యొక్క నమ్మకం అనేది మూఢనమ్మకం అని అనుకుంటారు. But it is a fact. కానీ ఇది వాస్తవం. And there's tremendous evidence. You can look on YouTube to find out. దీనికి ఎన్నో మనకు యూట్యూబ్లో ఎన్నో మనకు వృత్తాంతాలు ఉన్నాయి దీని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి. Materialistic scientists just ignore it because it upsets all their materialistic theories. ఈ వృత్తాంతం గురించి భౌతికమైన శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని లెక్కించుకోరు. ఎందుకంటే దీన్ని లెక్కించుకుంటే వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా తప్పు అయిపోతాయి. But actually it is a fact. కానీ ఇది వాస్తవం. That we are not just a bunch of chemicals. మనం కేవలం ఈ రసాయనాలతో కూడుకున్న ఈ శరీరం కాదు. But we are all eternal spiritual beings. మనం శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక జీవాత్మలం. We all desire to be happy. మనం అందరం ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. That's obvious, isn't it? అది నిజమే కదా? Does anyone desire to be unhappy? ఎవరైనా నేను దుఃఖించాలని కోరుకుంటారా? Please raise your hand and we'll hit you on the head with a hammer. ఎవరైనా దుఃఖించాలని కోరుకుంటే చెయ్యెత్తండి, మీ తల మీద సుత్తేతో కొడతాము. No, we won't, but just giving an example. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. Chemicals have no desires. రసాయనాల్లో ఎటువంటి కోరికలు అనేది ఉండవు. In the chemistry class they bring hydrochloric acid, sulfuric acid, magnesium and so many chemicals. But chemicals have no feelings, no emotions, no desires. కెమిస్ట్రీ క్లాస్లో మనం చూస్తాము హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, మెగ్నీషియం రకరకాల రసాయనాలు తీసుకొస్తారు. వాటిలో ఎటువంటి భావము, చైతన్యం అనేది ఏమి ఉండవు. Desire is a symptom of the soul. ఈ కోరిక అనేది ఆత్మ యొక్క ఉనికి యొక్క గుర్తింపు. We all desire to be happy. అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటాము. But we find our endeavors for happiness frustrated. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆనందం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామో అది ఎప్పుడు మనం విసుగు చెందుతున్నాం అనమాట. The very nature of this world is that it's full of trouble. ఈ ప్రపంచం యొక్క స్వభావమే పూర్తి సమస్యలతో కూడుకున్నది. And even if you have lots of money, you're not necessarily happy. మీ దగ్గర ఎంతో డబ్బు ఉన్నా కూడా మీరు సుఖంగా లేరు. Even if you have a very beautiful body or you're very famous, you're not necessarily happy. మీరు ఎంతో అందంగా ఉన్నా, ఎంతో ప్రఖ్యాతి చెందినా పూర్తి ఆనందంగా లేరు. And even if you feel somewhat happy, we cannot avoid janma mrityu jara vyadhi, the recurring problems of birth, death, old age and disease. ఒకవేళ కొంచెం సుఖం పొందినా కూడా ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి తప్పించుకోలేరు. మళ్ళీ మనం మరణించాల్సిందే, మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే. So jignasata atma tattvam, the inquiry into atma tattva begins with simply thinking, I want to be happy, but why do I have to suffer?
జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం గురించి ప్రశ్న అనేది ఈ ప్రశ్న నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. నేను ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, కానీ ఎందుకు నాకు దుఃఖం వస్తుంది? Someone will say, well, you have to earn more money. కొందరు అనవచ్చు, మీరు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తే బాగుంటుందేమో. It's true that if you have some more money, you can solve some of your problems for many people. కొంతవరకు నిజమే, ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తే కొన్ని సమస్యలు మనం పరిష్కరించవచ్చు. But then you find there are other problems. కానీ అప్పుడు ఇంకా కొత్త సమస్యలు వస్తాయి. So any materialistic solution to our material problems just generates another more kinds of problems. సో ఏదైనా సమస్య కోసం భౌతికమైన పరిష్కారం మనం తీసుకొస్తే ఇంకా సమస్యల్ని ఏర్పరుస్తుంది. Therefore, we should seek happiness beyond the material platform. అందుచేత ఈ భౌతికమైన స్థాయి నుంచి అతీతంగా ఉన్న ఆనందం కోసం మనం ప్రయత్నించాలి. We have to understand Atma Tattva. అందుచేత ఆత్మతత్వం గురించి మనం ప్రశ్నించాలి. What is the nature of Atma? ఆత్మ యొక్క లక్షణం ఏంటి? By nature, we are all Sat Chit Anandamay, eternal, full of bliss and knowledge. స్వభావరీత్యా మనం అందరము సచ్చిదానంద స్వరూపులము. They can all understand. Eternal, full of శాశ్వతంగా ఆనందంగా పూర్తి జ్ఞానంతో ఉంటున్నాం. Ananda they can understand, but the word Sat, it means in this context means eternal. సో ఇక్కడ సచ్చిదానందలో సత్ అంటే శాశ్వతమైనది. But we find in this materialistic situation Asat, Achit, Nirananda, where everything is temporary. ఇక్కడ మనం భౌతికమైన స్థాయిలో చూస్తే ప్రతిదీ కూడా అసత్, అచిత్, నిరానంద. అసత్ అంటే తాత్కాలికమైనది. And Achit means we have consciousness but we're unaware of Atma Tattva. అచిత్ అంటే మనకు చైతన్యం ఉంది, కానీ ఆత్మతత్వం గురించి అజ్ఞానంలో ఉన్నాము. And Nirananda, there's no full permanent bliss here. నిరానంద, ఇక్కడ శాశ్వతమైన ఆనందం అనేది లేదు. The spiritual surge begins here. సో ఆధ్యాత్మికం కోసం ప్రయత్నం అనేది ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. Then how are we going to find out? సో ఎట్లా మనం వెతుకుంటాం దీని గురించి? What is my real position? మన వాస్తవమైన స్థితి ఏంటి? Well, what do you do if you want to know something? సో ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? దేని గురించి అయినా? You can read books. పుస్తకాలు చదవచ్చు. But in a complex subject, we need personal supervision also. కానీ ఒక క్లిష్టమైన విషయం అర్థం చేసుకోవాలంటే, కష్టంగా ఉన్న దానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక వ్యక్తిగతమైన నేర్పించేవారు మనకు కావాలి. For instance, if you are to become a medical doctor, you need to read books. ఉదాహరణకు ఒక డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటే పుస్తకాలు చదవాల్సిందే. But you need personal training also. కానీ ఒక వ్యక్తిగత శిక్షణ అనేది కూడా చాలా అవసరం. So similarly, to understand Atma Tattva, the science of the soul, we need to read books. అదేవిధంగా ఆత్మతత్వం, ఈ ఆత్మ గురించి విజ్ఞానం గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం పుస్తకాలు చదవాల్సిందే. Especially Bhagavad Gita is most helpful. ప్రత్యేకంగా భగవద్గీత మనకు చాలా సాయం చేస్తుంది. But we need guidance to understand also. కానీ మనకు ఒక ప్రత్యక్షంగా మనకు నిర్దేశం ఇచ్చేవారు కావాలి. Because we're all abodha jata, we're all born in ignorance. ఎందుకంటే మనం అందరం అబోధ జాత, అజ్ఞానంలో మనం ఇక్కడ జన్మించాము. And even if we try to understand, our understanding is influenced by ichha dvesha, desire and aversion. ఒకవేళ మనము అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించాలనుకుంటే కూడా మన యొక్క బుద్ధి ఈ ఇచ్ఛా ద్వేష యొక్క ప్రభావంలోనే ఉంది. Therefore we are advised tasmad gurum prapadyeta jignasu shreya uttamam. We should approach a guru and inquire about our ultimate benefit. అందుచేత మన కోసం చెప్పబడినది తస్మాత్ గురుం ప్రపద్యేత జిజ్ఞాసు శ్రేయ ఉత్తమం. ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర సంప్రదించి ఆయనతో మనం ప్రశ్నించాలి. Nowadays we think that gurus are for telling jokes. ఈ కాలంలో అందరూ అనుకుంటారు గురువు అంటే ఏవో హాస్యం, జోక్స్ చేయడానికి ఉన్నారని అనుకుంటారు. Giving advice about Ayurveda, ఒక ఆయుర్వేదం గురించి మాట్లాడేవారు, or the stock exchange,
బయట స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడేవారు. how to become free from stress. ఈ మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఎలా బయటపడాలి దాని గురించి చెప్పేవాళ్ళు. Guru may advise about such things, but his real duty is to teach us Atma Tattva. గురువు దాని గురించి చెప్పవచ్చు, కానీ ఆయన యొక్క అసలైన కర్తవ్యము ఆత్మతత్వం గురించి చెప్పడం. There are many experts in many subjects. ఎన్నో విషయాల్లో ఎంతోమంది నిపుణులు ఉన్నారు చెప్పడానికి. But Guru is one who can teach us Shreya Uttama, what is our highest benefit. కానీ గురువు మనకు అత్యున్నతమైన శ్రేయస్సు ఏదైతే కలిగిస్తుందో దాని గురించి చెప్పడానికి ఆయన కర్తవ్యం. Our highest benefit we can understand first of all by understanding Atma Tattva. మన అత్యున్నతమైన శ్రేయస్సు ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఈ ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడంలోనే. My highest benefit is, what do we think? What will we think? మన అత్యున్నతమైన శ్రేయస్సు, మన అసలైన లాభం ఎక్కడ మనకు పొందుతాము? An American visa. అమెరికాకి వీసా దొరికితే మనకు లాభం వస్తుందా? Can't be anything better than that. దానికంటే ఇంకా ఉన్నతమైన ఏమైనా ఉందా? Janani Amerikascha Swargameva Gariyasi. Janani, you know all this. Janani Janmabhumischa Swargame. It's said that more glorious than Swarga is our mother and homeland. స్వర్గం కంటే ఉన్నతమైంది మన యొక్క జన్మభూమి అని చెప్పబడింది. There is such a saying ascribed to Ramayana. సో రామాయణంలో చెప్పబడింది ఇది. But nowadays it's Janani Amerikascha. We think America is better. కానీ ఈ కాలంలో జనని అమెరికస్ట అంటే మార్చేసి అమెరికా ఇంకా చాలా ఉన్నతమైందని అనుకుంటున్నారు. This is based on ignorance. ఇది అజ్ఞానం వల్ల చెప్పుకుంటున్నారు. Because believe it or not, మీరు విశ్వసిస్తారో లేరో, in America people are also suffering. అమెరికాలో కూడా అందరు దుఃఖిస్తున్నారు. In America there is also birth, death, old age and disease. అమెరికాలో కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉన్నాయి. And even if you go to Swarga, స్వర్గానికి వెళ్ళినా కూడా you can't remain there. అక్కడ ఉండలేరు మీరు. Tetang bhugva swarga lokang vishalam kshine punye martya lokang vishanti. Lord Krishna says in Bhagavad Gita that people who by punya they go to Swarga, they enjoy tremendously. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, ఎంతో పుణ్యం సంపాదించుకొని ఎవరైతే స్వర్గానికి వెళ్తారో వాళ్ళు అక్కడ చాలా అనుభవిస్తారు. But when their stock of punya is depleted, they have to come back here. సో ఎంతో ఇంద్రియభోగం అనుభవించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పుణ్యం పూర్తి అయిపోతుందో అప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడ రావాల్సిందే. So we are all ignorant of these things. సో ఈ విషయం గురించి మనకు ఏం తెలీదు. We should learn. మనం తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. Because human life is short. ఎందుకంటే మన జీవితం చాలా తక్కువ ఉంది. And it's very valuable. ఇంకా ఎంతో విలువైనది. Very valuable in the sense we can get the highest benefit from it. ఎంతో విలువైందంటే అర్థమైందంటే ఎంతో ఉన్నతమైన లాభం ఈ జన్మలో మనం పొందవచ్చు. By understanding Atma Tattva, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం ద్వారా, and acting on that platform. తెలుసుకొని అటువంటి స్థాయిలో మనం అభ్యసిస్తే, జీవిస్తే. It's not enough simply to understand it theoretically. కేవలం తెలుసుకోవడంతోనే సరిపోలేదు. We have to put it in practice also. మన అభ్యాసపూర్వకంగా దాన్ని ఆచరించాలి కూడా. Just like the doctor may tell us, oh, you have such and such a disease, so you have to take such and such a medicine. ఉదాహరణకు డాక్టర్ మనకు చెప్పవచ్చు, మీకు ఇది రకంగా వ్యాధి వచ్చింది, ఇటువంటి మీరు ఔషధం తీసుకోవాల్సింది. You have to follow a certain diet. తర్వాత దానికోసం ఎటువంటి డైట్ మీరు పాటించాల్సింది, పథ్యం పాటించాలి అని చెప్తారు. You have to do exercise every day. తర్వాత ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయాలని చెప్తారు. Just like you see diabetes, you have to take medicine, insulin injection. You have to follow a certain diet, no sugar, no heavy carbohydrates, and you have to walk every day, do some exercise. ఉదాహరణకు డయాబెటీస్ రోగం వస్తే
ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, తర్వాత పథ్యం పాటించాలి, తీపు, ఈ చక్కెర అనేది పంచదార తీసుకోకూడదు, తర్వాత ప్రతిరోజు ఎక్కువగా నడవాలి, అంటే ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయాలి. So you can go to the best doctor, you can read all the books about diabetes, but if you don't follow it, then you're going to get more sick. అందరికంటే బెస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర మీరు వెళ్ళొచ్చు, డయాబెటీస్ గురించి చెప్పబడిన ఎన్నో రకాల పుస్తకాలు చదవచ్చు, కానీ వాళ్ళు చెప్పింది మీరు ఆచరించాలి అంటే ఆ రోగం ఇంకా పెరుగుతుంది, తగ్గదు. So we are inviting all of you to take the medicine. అందుకే మీ అందరినీ మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈ ఔషధం తీసుకోవడానికి, follow the diet, పథ్యం పాటించడానికి, and make your human life successful. మీ మానవ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము. With spiritual knowledge. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో. The diet is Krishna prasadam. ఇక్కడ పథ్యం ఏంటంటే కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకోవడం. This is purifying spiritual food. ఇది ఆధ్యాత్మికంగా మనకు పవిత్రం చేసే ఆహార పదార్థం. Purifying means it purifies the consciousness. పవిత్రం అంటే మన చైతన్యాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. And it doesn't, even materially, it doesn't poison your whole system like meat, fish, eggs, garlic and so on. ఇంకా భౌతికంగా కూడా మన శరీరానికి జబ్బులు ఇంకా తీసుకురావు అవి. ఉదాహరణకు మనం మాంసము, గుడ్లు, చేపలు ఇవన్నీ తింటే వచ్చే రోగాలు అవి రావు. And the medicine is very nice medicine actually. తర్వాత ఈ ఔషధం కూడా చాలా మంచి ఔషధం. And that's chanting the holy names of Krishna. కృష్ణుడి యొక్క నామాన్ని జపించడం. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you should also study the books of spiritual knowledge. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా మీరు అధ్యయనం చేయాలి. Lord Krishna has very kindly come to this world and spoken Bhagavad Gita. భగవంతుడు కృష్ణుడు ఎంతో కరుణతో ఈ ప్రపంచానికి వచ్చి భగవద్గీత బోధించారు. Lord Krishna has kindly come to this world. కృష్ణుడు స్వయంగా ఆయన ఎంతో కృపతో మన దగ్గర వచ్చారు. And Bhagavad Gita is his personal instructions. భగవద్గీత అనేది ఆయన వ్యక్తిగత బోధనలు. And the subjects of Bhagavad Gita are explained in great detail. భగవద్గీతలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా ఇంకా విస్తృతంగా వివరించబడ్డాయి. With many examples from the Leelas of the Lord. ఎన్నో ఉదాహరణలు భగవంతుడి యొక్క లీలల నుంచి తీసుకొని, కథలు తీసుకొని in Srimad Bhagavatam. శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణించబడ్డాయి. And we also have Sri Chaitanya Charitamrita, which is like a postgraduate course in spiritual understanding. తర్వాత మన దగ్గర శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఉంది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో అది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లాగా. So don't mind that I started off by calling you foolish. సో నేను ప్రారంభంలో మీకు అందరినీ మీరు మూర్ఖులు అని చెప్పి ప్రారంభించాను, దీంతో మీరు బాధపడకండి. I hope you don't feel insulted. మీరు అవమానించబడ్డారని నేను అనుకుంటలేను. But if we consider that most people lead their lives with 99% or more of their attention focused on material activities, then probably we fall in that category of being foolish. అంటే అర్థమైందంటే ఒకవేళ 99% మన యొక్క జీవితంలో మన యొక్క స్వార్థం కేవలం ఈ భౌతికమైన అవసరాలు తీర్చడానికే ఉంటే అప్పుడు మనమందరం కూడా అటువంటి మూర్ఖత్వం యొక్క స్థాయిలోనే మనం ఉంటాము. Even if we go to a temple every day or we do a little puja in our house, mostly we're praying, give me some material benefit. ఒకవేళ మనం ప్రతిరోజు గుడికి వెళ్ళినా లేకపోతే మందిరంలో మన ఇంట్లో కూడా కొంచెం పూజ చేసుకున్నా లోపల ఉద్దేశ్యం ఏదో లాభం పొందడానికి మనం చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది. So thank you again for visiting Kurmagram. సో కూర్మగ్రామానికి రావడానికి మీకు అందరికీ ధన్యవాదములు. But we want you to go with some, not just come and go. సో కేవలం ఇక్కడ వచ్చి వెళ్ళడం మేము అంటలేము. But you can go with something which will dramatically improve your life. ఇక్కడ వచ్చారంటే
అటువంటి విషయం ఆ వస్తువు తీసుకెళ్ళండి, దాంతో మీ జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. I'm talking about these books of spiritual knowledge. నేను ఇక్కడ ఈ పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Now probably all of you have in your home some copy of Bhagavad Gita. బహుశా మీ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరి ఇంట్లో ఏదో భగవద్గీత ఉంటూనే ఉంటుంది, భగవద్గీత ఏదో పుస్తకం ఉంటూనే ఉంటుంది. But not all editions are the same. కానీ మనకు బయట దొరికే అన్ని ప్రచురణలు ఒకటే కాదు. Our spiritual master Srila Prabhupada presented Bhagavad Gita as it is. మన ఆధ్యాత్మిక గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత యథాతథంగా ఆయన ఇస్తున్నారు మనకు. He gave it in English. ఆయన ఆంగ్ల భాషలో ఇచ్చారు. Here it is in Telugu. ఇక్కడ తెలుగు భాషలో ఉంది. Bhagavad Gita Yathathatha, I believe. భగవద్గీత యథాతథం. Yathathatam. Before Srila Prabhupada gave his edition of Bhagavad Gita in English, there were already about 600 editions or translations in English. భగవద్గీత యథాతథం ప్రభుపాద్ వారు ఇవ్వక ముందే ఆంగ్ల భాషలో 600 పైన ప్రచురణలు ఉండేవి భగవద్గీత గురించి. After Srila Prabhupada published Bhagavad Gita as it is, a whole spiritual revolution was ignited. ప్రభుపాద్ వారు భగవద్గీత యథాతథం ఇచ్చిన తర్వాత పూర్తి ఆధ్యాత్మిక విప్లవం లాగా ఇది తయారైంది. So many people became devotees of Krishna. ఎంతో మంది జనులు కృష్ణుడి యొక్క భక్తులుగా మారారు. We find at the end of Bhagavad Gita, Krishna gives his conclusion to Arjuna. భగవద్గీత యొక్క చివర్లో భగవంతుడి యొక్క అంతిమ నిర్ణయం మనం చూస్తాము. Manmana bhava madbhaktaha. Always think of me, become my devotee. మన్మనా భవ మద్భక్తో, ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచిస్తూ నా యొక్క భక్తుడవు అని చెప్తున్నారు. But before Srila Prabhupada gave Bhagavad Gita as it is, no one by reading Bhagavad Gita translations became a devotee of Krishna. కానీ ప్రభుపాద్ వారు ఈ పుస్తకం ఇవ్వక ముందు ఇంతకుముందున్న పుస్తకాలు చదివి ఎవరు కూడా భగవంతుడి యొక్క భక్తులు అవ్వలేదు. That means that all the translations were just from the intellectual platform. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఉన్న అన్ని అనువాదాలు కూడా ఈ భౌతిక స్థాయిలోనే ఉండేవి. There was no spiritual connection with Krishna. అక్కడ స్వయంగా కృష్ణుడితో ఆధ్యాత్మిక సంబంధం అనేది లేకుండే. So no spiritual shakti came through. అందుచేత ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనేది తద్వారా రాలేదు. But by reading this Bhagavad Gita as it is, literally thousands of people have spiritualized their lives and become devotees of Krishna. కానీ భగవద్గీత యథాతథం చదివిన తర్వాత నిజంగా మనం చూస్తున్నాం కొందరు వేల మంది జనులు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు చేసుకున్నారు. So if you have an edition of Bhagavad Gita in your home, but it's not this edition. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో భగవద్గీత ఉంటే కానీ ఈ భగవద్గీత యథాతథం లేకుంటే, then please take this edition. దయచేసి ఈ భగవద్గీత యథాతథం మీరు తీసుకెళ్ళండి. That will give you clear spiritual knowledge. ఈ భగవద్గీత యథాతథం మీకు స్పష్టంగా అసలైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మీకు అందజేస్తుంది. Generally people think spiritual knowledge is that you just become one with Brahman. సామాన్యంగా జనులు ఏమనుకుంటారంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే చివరికి బ్రహ్మంలో ఐక్యం అవ్వడం. But Krishna's message in Bhagavad Gita is you should become his devotee and worship him. కానీ భగవద్గీతలో భగవంతుడు కృష్ణుడి యొక్క ఉపదేశం ఏంటంటే మనము కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడే, కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేయడం. So please take this book. అందుచేత ఈ పుస్తకం దయచేసి తీసుకోండి. And for the next stage you have to take Srimad Bhagavatam. ఆ తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతం కూడా తీసుకోవాలి. Please don't go empty-handed. మీరు వచ్చారు కానీ ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళకండి. Take a book with you. ఒక పుస్తకం తీసుకోండి. Read at home. పుస్తకం తీసుకోండి, ఇంట్లో అందరు చదవండి. And you can come regularly here. మళ్ళీ ఇక్కడ దయచేసి రండి. And you can hear regular broadcasts of talks on Srimad Bhagavatam from here. సో ఇక్కడ జరిగే ప్రతిరోజు ఉపన్యాసాలు కూడా మీరు ప్రతిరోజు వినొచ్చు. Because although we don't use electricity for farming or electric fans or any such thing. ఇక్కడ కూర్మ గ్రామంలో మన ఇంట్లలో
ఫ్యాన్ల కోసం కానీ లేకపోతే వ్యవసాయం కోసం కానీ కరెంట్ మనం వాడము. But we do use, for instance, అయినప్పటికీ ఇక్కడ కరెంట్ వాడుతున్నాము. ఉదాహరణకు ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ వాడుతున్నాము. and for making YouTube broadcasts. అలాగే ఇక్కడ జరిగే ఉపన్యాసాలు రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టడానికి. Because the formula is simple living and high thinking. ఎందుకంటే ఇక్కడ సూత్రం ఏంటంటే సరళంగా జీవిస్తూ ఉన్నతమైన చింతనం కోసం. So living, we should live simply. సో సామాన్యంగా జీవితం అంటే సరళంగా ఉండాలి. But for broadcasting this high knowledge, we can use modern technology. కానీ ఈ ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని అందరికీ తెలియజేసేలాగా ప్రచారం చేయాలంటే మనం మోడర్న్ టెక్నాలజీ వాడాల్సి వస్తుంది. Modern technology. Adhunik Vaigyanik Bhuta Vastu, something like that. Anyway, ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాలు మనం వాడాల్సి వస్తుంది. Something like that. All right. Thank you for patiently hearing. సో ఎంతో ఓపికతో వింటున్నారు. చాలా ధన్యవాదములు. If anyone has any question, you can kindly raise your hand and we'll give you a microphone. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే మీరు చేయొచ్చు. మీకు మీ దగ్గరికి మైక్ వస్తుంది, మీరు అడగవచ్చు. ఇక్కడ ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే చేయొచ్చు. ప్రశ్నలు ఏమైనా అడగాలంటే అడగవచ్చు. మోహన్. Hare Krishna Prabhuji. Maharaj, I have a question. Did any ever time Srila Prabhupada shown anger towards his disciples, I mean the followers, any of the time? So in not following certain principles, certain things like, I just want to know. Question. Put it in Telugu. ప్రశ్న ఏంటంటే ఎప్పుడైనా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన శిష్యుల పట్ల కోపం చూపించారా? ఎప్పుడైతే శిష్యులు సరిగా పద్ధతులు పాటించలేదు, నియమాలు పాటించలేదు, అప్పుడు కోపం చూపించారా? ఏమైనా సంఘటనలు ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు. To ask that question means you know practically nothing about Srila Prabhupada. ఈ సమాధానం అంటే ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారంటే దాని అర్థం ప్రభుపాద్ గురించి మీకు ఏమీ తెలియదు దాని అర్థం. Because so many times he got angry at his disciples for their foolishness. ఎందుకంటే శిష్యుల యొక్క మూర్ఖత్వం చూసి ఎన్నోసార్లు ఆయన కోపడ్డారు. Any other question? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఎవరైనా అడగవచ్చు. Any of our mothers like to ask? Oh, there's another question. భాగవతంలో కృష్ణుడు పురుషులు అని స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. అయితే పురుషులు స్త్రీలు ఈ సమాజంలో మొత్తం ఉన్నారు కదా. కృష్ణుడు పురుషుడు అని చెప్పబడింది. పురుషుడు అని మానవ అవతారంలో ఉన్న స్త్రీలు పురుషులు ఉన్నాయని మనం భావిస్తున్నాము. కానీ ఈ బ్రహ్మాండంలో ఒకే పురుషుడని మనం 11:4 అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నారు. In Srimad Bhagavatam, it is told that Krishna is the only Purusha in the whole creation. But here in our society, we are seeing that we also have men and women separate. How to understand? Krishna is called Adi Purusha, Param Purusha. కృష్ణుడుని ఆది పురుష, పరమ పురుష అని పిలుస్తాము. Purusha in the sense of enjoyer and predominator. పురుష అంటే భోగించేవారు, నియామకుడు. In relation to Krishna, everyone is enjoyed. కృష్ణుడి యొక్క సంబంధంలో చూస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయన చేత భోగింపబడేవారు and dominated. తర్వాత ఆయన చేత నియమించబడేవారు. Adhina. ఆయన అధీనంలో ఉంటారు. In this material world, both men and women want to enjoy and dominate. కానీ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ పురుషులు స్త్రీలు అందరూ కూడా భోగించాలి, నియమించాలి అని అనుకుంటున్నారు. So we are false enjoyers in this material world. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రపంచంలో మనం అందరం తప్పు భోగించే వాళ్ళం, తప్పుగా. So Krishna is the only Purusha in the sense that
all other living beings are relative to him. కృష్ణుడు ఒకటే పురుషుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే మిగతా జీవులందరూ కూడా ఆయన సంబంధంలో ఉన్నారు. In relationship to Krishna, all other living beings are prakriti. కృష్ణుడి యొక్క సంబంధంలో చూస్తే మిగతా అందరు జీవులు ప్రకృతిగా బోధించబడారు. Aparayamitastvanyang prakriting vidhi me param jiva bhutam mahabaho yayedam dharyate jagat. After describing the material energy, in Bhagavad Gita, Krishna describes the spiritual energy. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు భౌతిక ప్రకృతి గురించి వివరించిన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి గురించి వివరిస్తున్నారు. Specifically the spiritual energetic particles called jivas. ప్రత్యేకంగా ఆధ్యాత్మికమైన జీవాత్మలు గురించి వివరిస్తున్నారు. They are described as prakriti. సో జీవాత్మల గురించి కూడా ప్రకృతిగా బోధిస్తున్నారు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఎవరికైనా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఆత్మజ్ఞానం గురించి అని చెప్పారు కదా. ఆత్మజ్ఞానం అంటే చాంటింగ్ను, కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకోవటం ఇవి అని, అవి చేస్తే సరిపోతుందా అని. సో జస్ట్ నౌ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ఆత్మజ్ఞానం, అండ్ ఆత్మజ్ఞానం means chanting and taking Krishna Prasadam practically. So just by chanting and Krishna Prasadam, is it sufficient or do we need to do something more? You can achieve all perfection by chanting Hare Krishna and taking Krishna Prasadam. హరే కృష్ణ జపించడం తర్వాత కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకోవడంతో పూర్తి పరిపూర్ణత మీరు సాధించవచ్చు. But generally we are recommended to cultivate spiritual knowledge also. కానీ సామాన్యంగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అని మనకు చెప్పబడింది. And association with pure devotees is also essential. భగవంతుడి యొక్క విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం కూడా చాలా అవసరం. This process of chanting Hare Krishna and taking Krishna Prasada is very powerful. హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడం తర్వాత కృష్ణ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం చాలా శక్తివంతమైనది. Simple, pleasing and very effective. చాలా సరళంగా ఉంది, ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంది, తర్వాత అభ్యాసపూర్వకంగా మనం చూడవచ్చు దాని యొక్క ప్రభావం. Please try it. దయచేసి దాన్ని మీరు ప్రారంభించండి. Anything else? ఇంకేమైనా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు? Hare Krishna Prabhuji, please blessing me Krishna conscious. Please bless you with Krishna consciousness. దయచేసి నాకు కృష్ణ చైతన్యంతో ఆశీర్వదించండి. Krishna matirastu. కృష్ణే మతిరస్తు. May your mind be absorbed in Krishna. మీ మనసు ఎప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క ఆలోచనల్లో నిమగ్నం అవ్వాలి. But you have to do your work also. కానీ మీ యొక్క పని మీరు చేయాల్సిందే. You have to do chanting, following all these things, following the rules. సో నియమాలు పాటిస్తూ ప్రతిరోజు నిత్యం హరే కృష్ణ మంత్రం జపించడం చేయాల్సిందే.